नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस मौके अज जल शक्ति अभियान तहत कैच द रेन मुहिम की रस्मी शुरुआत करनगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नवी सिक्ख्या नीति का मुख उद्देश 21वीं सदी के भारत को ज्ञान की सुपर पावर बनाना है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत सब तो वध कोविड टीकाकरण वाले देशों विच शामिल। सेहत मंत्री वालों मोहाली के एग्री फूड बायोटैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विखे वख-वख आधुनिक सहूलतां दा उद्घाटन। वंदे भारत मिशन तहत हुण तक 67.5 लाख तो वध लोकां नूं वतन वापस लिआंदा गया। नवी दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप विच भारत ने सोने के 2 और 1 चांदी का तमगा जित्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस मौके अज वीडियो कानफ्रेंस राहीं जल शक्ति अभियान तहत कैच द रेन मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस वर्चुअल प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश ते उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों विचाले केन बेतवा लिंक प्रोजैक्ट नूं लागू करन दे इतिहासिक समझौते ते दस्तखत किए जाएंगे। दरियावां नूं आपस विच जोड़न वाला कौमी योजना का यह पहला प्रोजैक्ट है। यह मुहिम समूचे देश के पेंडू और शहरी इलाकों में शुरू की जाएगी। इस मुहिम का विषा जिथे भी जदों भी बारिश होवे उसका पानी इकट्ठा किए जाने ते आधारित है। देश में मॉनसून तो पहला और मॉनसून के अरसे दौरान 3 नवंबर तक यह प्रोजैक्ट लागू किया जाएगा। लोगों की भागीदारी नाल इस प्रोजैक्ट को जमीनी पद्धर तक पानी की सुरक्षा को यकीनी बनाने लिए एक जन अंदोलन वजों शुरू किया जाएगा। इस प्रोजैक्ट अधीन सारे ही हिस्सेदारों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने लिए ढुकवें ढांचे बनाने लिए प्रेरित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक नवी सिक्ख्या नीति का उद्देश्य 21वीं सदी में भारत को विश्व की सुपर ज्ञान शक्ति बनाना है। रुड़केला स्थित राष्ट्रीय तकनीकी संस्था के 18वें सालाना कन्वोकेशन संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति ने कहा है कि NIT रुड़केला वर्गियां संस्थावां इस राष्ट्रीय उद्देश्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभा सकदियां ने। महिलावां के शक्तिकरण बारे बोलदਿਆਂ उन्होंने कहा कि एक गल है कि कुड़ियां कई मामलों में मुंडियां नालों अगे ने और कई खेत्रों में उन्होंने मुंडियां के मुकाबले ज़्यादा सोन तमगे जिते ने। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही वधिया रुझान है तो साडियां धीआं भैणां अपने प्रतिभा का प्रगटावा कर रही ने। उन्होंने कहा कि साडियां कुड़ियां नूं तकनीकी सिक्ख्या हासिल करने लई उत्साहित किया जाना चाहिए है तो होरनां खेत्रों वांग तकनीकी सिक्ख्या नूं भी अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करनगियां। कोविंद ने कहा है कि देश नूं अपनियां कुड़ियां दी उच्च सिक्ख्या विशेष तौर पर साइंस तकनोलॉजी इंजीनियरिंग और गणित विच उत्साहित करने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खेत्रों में महिलावां का वाधा देश के विकास नूं एक नवी सेध देवेगा। उन्होंने कहा कि इस नाल विज्ञान और तकनोलॉजी के खेत्र विच महिलावां का उच्च पद्धर शक्तिकरण होवेगा। उन्होंने यूनिवर्सिटियां दियां समाजिक जिम्मेवारी ते बोलदਿਆਂ कहा कि यूनिवर्सिटियां ते संस्थावां नूं अपने आले दुआले दे समाज के शक्तिकरण विच जरूर योगदान देना चाहिए है। You don't have to limit yourself by the pressures of conventional notions of success and societal pressures. You need to figure out what you really want to do in your life. Choose to do what gives you satisfaction and meaningfulness. Do what takes you closer to your aspirations. Do what makes your families proud of you. केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ते काबू पाने लिए शुरू किए गए टीकाकरण प्रोग्राम अधीन हुण तक 4.5 करोड़ लोगों को टीके लगाने का आंकड़ा हासिल कर लिया गया है। मोहाली में नैशनल एग्री फूड बायोटैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विखे एडवांस हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सहूलत और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अपलाइड बायो प्रोसैसिंग का उद्घाटन करने मौके उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व के 76 देशों को तकरीबन 6 करोड़ कोविड टीके सप्लाई किए हैं, जो कि एक शलाघायोग काम है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए है कि कोरोना की रोकथाम लिए कोविड अनुकूल व्यवहार करदਿਆਂ मास्क पाउण, सैनिटाइजर की वरतों करन अते समाजिक दूरी को बनाए रखने लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना करन।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। समाज की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं और साथ में जो हमारा न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान है, जो बहुत बड़ा रॉबस्ट भारत सरकार का प्रोग्राम है, उसमें हमारे वैज्ञानिक सहायता कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लोग ठीक प्रकार का भोजन करें और उनके लिए ठीक प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टि से भी भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन को उपलब्ध कराने का काम हमारे किसान भाइयों का होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है। उनकी मदद के लिए किस प्रकार से वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, आज सबने मिलकर और ज़्यादा बेहतरी से और ज़्यादा नए विजन और अप्रोच के साथ इस दिशा में काम कर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 83606 30465 83607 22884 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੈੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 45 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 8,587 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੀਲਿਮਾ ਜਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 7% ਰਕਬਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ DFO ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ 47, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਂਕੁੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਦੇ ਏਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰਹਾਟ, ਨਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਖੁਣਤਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 382 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਮਸਿਵਮ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਕੰਡਾਸਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਸੋਨ ਅਤੇ 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ। 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੂ ਪਾਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਸਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਵੇਰਥਾ ਮਰਮਨਾਥਨ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 16-18 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਾਹਯਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 17-11 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 53 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 294 ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਵਰ ਇਮਰਾਗੀਮੋਵ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੋਹਰੇਨ ਕੋਹਰੇਨ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਨੇ 236.8 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਰਾਗੀਮੋਵ ਨੇ 234 ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ। ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸੋਨ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।